إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. ثم السلام عليكم يا أيها الحاضرون ورحمة الله وبركاته. या मुर्तज़ाली यहाँ तशरीफ लाइए, मज़लूमी करबला की अज़ाब देख जाइए। खुल्दे बरी से फातिमा को साथ लाइए, मजलिस में लेने पुरसे को तशरीफ लाइए। या मुर्तज़ाली यहाँ तशरीफ लाइए, मंज़रों में करबला की अज़ाब देख जाइए। कहते हैं आज़ादार यहाँ आएगी ज़हरा, जन्नत ये घर हो जाएगा और फर्शे हरीरा। आएंगे मलाइक और अरवाहे अंबिया, लेने को पुरसाएंगे या साहिबुज़्ज़मान। या मुर्तज़ाली यहाँ तशरीफ लाइए, मज़लूम करबला की अज़ाब देख जाइए। मुश्किल कुशाई कीजिए अब या अली मदद, हाजत रवाई कीजिए अब या अली मदद। खालिक से दिला दीजिए अब या अली मदद। लब्बैक सुना दीजिए अब या अली मदद।
या मुर्तज़ा यहाँ तशरीफ लाइए, मज़लूम करबला की अज़ा देख जाइए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। आज 12वीं वखत चहलूमनी आ गमनाक रात में हूँ सूरे मुबारक हशरनी आ आय मुबारकानी तिलावत नो शरफ हासिल करी रह्यो छू, जेनी अंदर खुदावंदे आलम साहिबाने ईमान ने मुखातिब थईने इरशाद फरमावी रह्यो छे, हे ईमान लावनाराओ, अल्लाह नो तको इख्तियार करो, गौर करो, फिक्र करो, विचार करो। तमे अल्लाह ने हाजिरो नाजिर मानो अने त्यार पछी जे छे ने तमे अल्लाह ने हाजिरो नाजिर मानी गौर अने फिक्र करी लीधा पछी भी तमे फरी वार अल्लाह ने हाजिरो नाजिर मानो। विचार करवा पहला तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ने हाजिर नाजिर मानो, पछी गौर फिक्र विचार करो तमे શું કરી રહ્યા છો, તમે જે કરી રહ્યા છો આખિરત માટે તમારી વાસ્તે આ વસ્તુ ફાયદાકાર છે કે નુકસાનદેહ છે, શું તમે કરી રહ્યા છો વિચાર કરવા પછી ફરીવાર તકવા ઇખ્તિયાર કરો, અલ્લાહથી ડરો। बेशक तमे जे भी काई करो छो अल्लाह इनाथी वाकिफ छे, अल्लाह इनाथी आगाह छे, अल्लाह हर चीज ने जाने छे। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। આજની મજલિસ પહેલો ઈ સવાલથી શરૂ કરું છું, કોને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની દુઆ ખપે છે? બધાને ખપે, સાચી વાત છે। કોઈ એવો માણસ નથી જેને માસૂમની દુઆ ના ખપતી હોય, બરાબર છે કે નહીં? એક ફેરે જો આપણને ઈ દુઆ મળી ગઈ, આપણું દુનિયા ને આખિરતનો બેડો પાર થઈ ગયો। તો ઈ માસૂમીન અલૈહિસ્સલામની દુઆ મળે તો કેમ કરતા મળે? એવા કયા માણસો છે જેને આપણા આઈમે માસૂમીન અલૈહિસ્સલામ દુઆ દીધા છે? એક આખો લિસ્ટ છે, ફેરિસ્ત એક આખો લિસ્ટ, અને એની અંદર એક વસ્તુ એવી છે કે દુઆ દેવા વાળા કોણ? સરકાર અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ। કેની દુઆ આપે છે? મૌલા ફરમાવી રહ્યા છે અલ્લાહ તાલા એની ઉપર રહેમત નાઝિલ કરે, એની ઉપર રહેમ કરે કે જે ગૌર કરે છે, ફિકર કરે છે, વિચાર કરે છે, અને વિચાર કરવા પછી ઇબરત લે છે, લેસન લે છે, અને આંખવાળો બની જાય છે। એટલે જો લીધા ને વાત શું છે? ફક્ત વિચાર કરવાની નથી, લેસન લેવાની નથી, પણ આંખવાળો બનો। આંખવાળાનો મતલબ શું થાય છે? એક આંધળા માણસ અને આંખવાળા માણસમાં શું ફરક હોય છે? એક આંધળો માણસ એને બિચારે રાસ્તો નથી દેખાતો, હવે જેની ઉપર પગ પડી ગયો એ બિચારો આગળ વધે છે, રસ્તામાં પથ્થર છે, રસ્તામાં કાંટા છે, રસ્તામાં ગંદકી છે યા સાફ રસ્તો છે, એ બિચારાને કાંઈ ખબર નથી પડતી। એ આંધળો માણસ છે એટલે જાય રહ્યો છે, બસ એનો પગ પડે છે, પછી જે ચીજ ઉપર પગ પડે છે કે નહીં। પણ એક આંખવાળો
માણસ એ સુવે છે, ચાલવા પહેલા જુએ છે, વિચાર અહીંયા પથ્થર છે, અહીંયા હું સ્લીપ થઈ જાય, ગ્લિસેટ થઈ જાય, અહીંયા કાંટો છે, અહીંયા પગ રાખીશ મને પગમાં જખમ લાગી જશે, અરે અસ્તગફુરુલ્લાહ, લા હૌલા વલા કુવવતા ઇલ્લા બિલ્લાહ, અહીંયા તો રસ્તામાં ગંદકી છે, મારા પગ ગંદા થઈ જશે, મારા બૂટ ગંદા થઈ જશે. તમે જોઈ લીધા, એનાથી દૂર હટે છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે આ આંખવાળો કોણ? ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કે આંખવાળો તો ઈ છે કે જે પોતાને બચાવે છે. તમે કોઈ આંખવાળા માણસને જોયા છો કાંટા ઉપર પોતાનો પગ રાખે, ગંદકી ઉપર પોતાનો પગ રાખે, ખરાબ જગ્યા ઉપર પોતાનો પગ રાખે, જ્યાં બોમ્બ હોય ત્યાં પગ રાખે, ભલે ફાટે નહીં મરી જાય? ના, કોઈ આંખવાળો એવું કામ નથી કરતો. આ તો પાગલપણા છે. તો કે દીનના મામલામાં, મઝહબના મામલામાં, દુનિયાની આખિરતના મામલાની અંદર રહેમ છે એ માણસ ઉપર જે આંખવાળો છે, એટલે વિચાર કરે છે હું શું કરી રહ્યો છું, એનો અંજામ શું થવાનું છે. શહીદ આયતુલ્લાહ મુર્તઝા મુતહરી આ વાક્યાને લખે છે, અલ્લાહને જન્નતમાં બુલંદથી બુલંદ દરજ્જો અતા કરે. કે એક માણસ સાહબી રસૂલે ખુદા પાસે આવે છે, આવીને કહે છે યા નબી અલ્લાહ મને નસીહત કરો. તમે જો રસૂલે ખુદા તરત જ વાત કહી શકતા હતા કે નતા કહી શકતા? પણ ફક્ત વાત નથી કરવું, નસીહત કરવાથી, વાત કરવાથી શું થવાનું છે? બે કાન છે, એકમાં દાખલ થઈને બીજામાં જવાનું છે, મતલબ પૂરો નથી થતો. રસૂલે ખુદાને આખે છે મને નસીહત કરો. રસૂલે ખુદાને સામેથી સવાલ કરે છે કે હું તને નસીહત કરીશ તો અમલ કરીશ? કે જી હા યા રસૂલે ખુદા. તો કે હું તને નસીહત કરીશ તો અમલ કરીશ? તો કે જી હા યા રસૂલુલ્લાહ. હું તને નસીહત કરીશ તો અમલ કરીશ? તો કે જી હા યા રસૂલુલ્લાહ, હું અમલ કરીશ. અલ્લાહના નબી કહે છે બસ તો તું એક કામ કર, હું તને નસીહત કરું છું, હર કામ કરવા પહેલા તું વિચાર કર, ગૌર કર, ફિકર કર, વિચાર કર કે જે તું કરી રહ્યો છો એમાં જો તારો ફાયદો મળવાનો છે દુનિયાની આખિરતમાં, તો તું આગળ વધીને એ કામને જરૂર કરી લે, જલ્દી કરી લેવે. અને જો તું જો એ કામની અંદર નુકસાન છે, દીનનો નુકસાન છે, મઝહબનું નુકસાન છે, ઇજ્જતનું નુકસાન છે, ઈમાનનું નુકસાન છે, આખિરતનું નુકસાન છે, અલ્લાહની નાફરમાની છે, અલ્લાહનો કહર છે, અલ્લાહનો અઝાબ છે, ખરાબ વસ્તુ છે, તો તું એ વસ્તુને નહીં કર, તું પગલો પછવાડે. આપણી ભૂલ શું છે? આપણે મોટીમાં મોટી ભૂલ આપણી જિંદગીની ઈ છે કે આપણે બસ કામ 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 કરતા રહેશું, વિચાર કરવા માટે નથી. અમલ કરે છે, વિચાર નથી કરતો. એના નતીજાની અંદર સારી વસ્તુમાં બી ખરાબ આવી જાય છે. ફાયદા કરતા વધારે નુકસાન આપણે ઉઠાવી લે છે. હા, સિલસિલે કલામ ગઈકાલની મજલિસમાં આ મંઝિલ સુધી પહોંચ્યો હતો ને, કે સારો માણસ, નેક માણસ, દીનદાર માણસ, જેવો તેવો માણસ નહીં, એના અખલાક સારા છે, એની નિયત સારી છે, એનો તમે જોશો કોમ્પોર્ટેમાં vraiment એક સમાજ માટે એક એક્ઝામ્પલ છે એનો, એની નિયત બી સારી છે, sans vouloir, ન ચાહતે હુએ બી ઘણી વખતે શું કરે છે, એવો કામ કરી લે છે કે જે ઇમામની નફરતનો બાઇસ બને છે. એક તરફ તો સારા કામ કરે, બીજી તરફ ઇમામની નફરત લેવે. દાખલા તરીકે ચારી ખાવાની આદત, ચારી ખાવાની આદત, ચારી ખાવાની આદત. અહીંયાની વાત ઉવાની વાત અહીંયા આપવી તો નથી ને આદત. જે કહેવામાં આવે છે કે ચોરને કહેશે ચોરી કર, અહીંયા સારી માલ મિલકિયત ભરેલી છે, અને ઓલા સાહુકારને કહેશે જાગતો રહે છે, આજે ચોર આવવાનું છે તારા ઘરે. બંને તરફ તારી મજા બચાવી અને સારો બને છે. ઇમામ કે છે એવા માણસથી હું નફરત કરું છું, નફરત. આજે તમે જોયો, વિચાર ન કરવાના કારણે એવા કામો આપણે કરી રહ્યા છે કે નહીં? બીજી વસ્તુ, હસદ ઇન્સાનને કેટલો આંધળો બનાવી નાખે છે, જાનવર બનાવી નાખે છે. ઇન્સાન સોભાજ બની જાય છે, સુધારવા માટે તૈયાર નથી. પણ એ જ એક મા બાપના કારણે, એ લોકો મા બાપની ગફલતની કારણે ઔલાદની અંદર ખરાબી આવી જાય છે. સારા સારા ઘરાનાની અંદર, કારણ કે કોઈ મા બાપ નથી ચાહતો એની ઔલાદ એવી બને, સોભાજ બની જાય, એની ઔલાદમાં ખરાબી આવી જાય. પણ શું વિચાર ના કર્યા, તરબિયત ઔલાદની બીજી બધી વસ્તુમાં વિચાર કર્યા. નિકાહનો ટાઈમ આવ્યો, આ તારીખે નિકાહ કરાવે, કોઈ વિછીનો સ્કોર્પિયો તો નથી, અને તારીખના સ્કોર્પિયો થી ડરી રહ્યા છે, વિછુરાથી.
પણ અમલના વિછુરાથી નથી ડરી રહ્યા કે મારો આ કોમ્પોર્ટેમાં આ અખલાકથી મારા ઔલાદની જિંદગી વિછુરો બની જશે, બલકે મારી ઔલાદ સમાજ માટે એક વિછુરો બની જશે. હા, તમે તહેઝીબુલ ઇસ્લામ ઉઠાવી લ્યો કે અગાઉના જમાનાની અંદર અલ્લાહ તાલા જે ઇન્સાન ઉપર અઝાબ નાઝિલ કર્યો હતો, ઇન્સાન જાનવર બની ગયા હતા, તો આ જે માણસની આદત ચારી ખાવાની હતી ને, અલ્લાહ તાલા એને વિછુરાની સુરતમાં બદલ્યો હતો. અને સાચે માણસ વિછુરો બની જાય છે, કેવા ડંખ મારતો હોય છે ને પોતાને ખબર નથી. તો તારીખના વિછુરા તરફ ધ્યાન દે છે, આ તારીખે વિવાહ કરું ના કરું, પણ પછી ઔલાદની જિંદગીની અંદર એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. જો ભાઈઓ આપણાની અંદર સુધારો આવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. હજારો મોલાના આવી જાય, હજારો સિસ્તાની આવી જાય, હજારો મુકદ્દસે અર્દબેલી આવી જાય, પણ જો આપણા દરમિયાનની અંદર એવી જ હાલત રહી કે આપણે બેદિલીને દૂર નથી કરી શકતા, આપસની દુશ્મનીને અનબનાવને આપણે ભૂલવા માટે તૈયાર નથી, તો પછી ધ્યાન રાખી લ્યો, જેવો સુધારો હોવો જોઈએ નહીં થઈ શકે, નામુમકિન વાત છે, નહીં જ થઈ શકે. એક સુધારો કરશું તો સામેથી બીજો એક ખાડો કરશું. હા, એક ખાડાને પૂરશો તો બીજા ખાડાને આપણે કરશું. એના વાસ્તે જે છે ને અઝીઝાને મોહતરમ, સૌથી પહેલું કામ તો એ છે કે આપસની બેદિલી દૂર કરો. ઇસ્લામી તાલીમ છે કે તમે લોકો જે છે ને વિચાર કરો દુશ્મનીના કારણો શું છે. આપણા મા બાપને બતાવ્યા છે, આખો લિસ્ટ છે કે જો તમે આ કામ કરવાના છો તો એની અંદર દુશ્મની પેદા થઈ જશે. હું આજે ચહેલુમની રાતના બીજો એક મસલો તમારી સામે રાખું છું કે આપણાની અંદર ઘણી વખતે બેદિલી દુશ્મની આવી જાય છે. એના કારણે પછી હસદ બી આવે છે, ગીબતો બી આવે છે, તોહમતો બી આવે છે, કેટલી જાતની ખરાબી આવે છે. એનું એક કારણ શું છે? એક કારણ આપને ખુદા ઉપર ભરોસો નથી. હા, એક કારણ એ છે ખુદા ઉપર આપણને ભરોસો નથી, ખુદા ઉપર આપને યકીન નથી, ખુદા ઉપર આપણા સારા વિચાર નથી. જેવી રીતે આપણે એકબીજા ઉપર ખરાબ વિચાર રાખે છે ને, આ તો આવો છે, આ તો આવો છે, આ તો આવો છે, એવા જ ગંદા વિચાર અલ્લાહ તાલા તરફથી બી છે. આપણા અલ્લાહ ઉપર બી આપણે એવા બદગુમાન થઈ ગયા છે. તમે વિચાર કરશો, આ મૌલાના જરાક વધારે નથી બોલી લીધા? નહીં, હું તમને દલીલ આપીશ. આજે જે હું હંમેશા પહેલી મજલિસથી હું આ વસ્તુ ઉપર ફરિયાદ કર્યો છું ને કે આપણને ફક્ત કામ નથી કરવાનું, ઇસ્લામી તાલીમ છે જ નહીં. હું મસલો તમારી સામે રાખ્યો હતો, આજે કુરાન મજીદની આયત, અને પ્રૂફ કરવા માંગુ છું જે હમણાં હું દાવો કર્યો. કુરાન મજીદ એક સવાલ કરે છે, કિયામત સુધી પેદા થવા વાળા મુસલમાન સાહેબાને ઈમાનને અકલ રાખવા વાળાને સવાલ કરે છે કુરાન. કુલ મન યરઝુકુકુમ મિનસ સમાવાતિ વલ અર્દ. અલ્લાહ કે વિચારો, સોચો, ગૌર કરો, ફિકર કરો, ભાઈ આસમાન અને જમીનની વચમાં રોજી દેવા વાળો કોણ છે? કોણ છે? આપણે દુકાન ખોલીને કામ કરી લીધા, પ્રોગ્રામ બી કર્યા, રોજીની દુઆ બી માંગ્યા, આપણે સદકો બી દીધા, બધું કર્યા, બધી સારી વાત છે. હા, હોશિયારીથી માલ બી મંગાવી લીધા, બધું કરી લીધા આપણે, અને કમાઈ બી રહ્યા છે, પણ કોઈ વિચાર કર્યા રોજી દેવા વાળો કોણ છે? હું જબાની વિચારની વાત નથી કરતો, અકલની રોશનીમાં વિચાર કર્યા એવી રીતે કે આપણા મનને આમ શાંતિ વધે, કે જ્યારે આપણો અકલ કહે અલ્લાહ તો મન બી કહે સાચી વાત, અલ્લાહ, અલ્લાહ સિવા કોઈ નહીં. ન મારી અકલ, ઇન્સાન અકલથી રોજી નથી કમાતો. નહીં, અકલ કામ કરે છે પણ ફક્ત અકલથી નહીં તો દુનિયાની અંદર કે કેટલા અકલમંદ ઇન્સાન છે. હા, એ લેવલ અને ત્યાર પછી યુનિવર્સિટીમાં જઈને 8 વર્ષ પહેલા ભારત પ્લીઝ વિથ, હા, અને તમે જોશો નોકરી કરી રહ્યા છે, શેઠ ક્યાં નથી. તો આ લોકોને બધાને તો શેઠ બનવું જોઈએ. અને બીજાને તમે જોશો એવા બી માણસો નજરમાં જોયો છો કે સિગ્નેચર કરતા નથી જાણતા. આ અંગૂઠા છા સિગ્નેચર તો કરે છે, પણ ચેકમાં કેમ લખાવાય, ચેકની મોટા એમાઉન્ટ એ નથી ખબર કેમ લખાય. એક કોન્તાબલેને કે છે, એકાઉન્ટરને કે છે, અહીંયા લખતો મોટા ઓલો લખી દીધો, અહીંયા પછી સાઇન કરે છે. હા, એમ લખવાનું છે ને, પછી સાઇન કરીને મોકલે. એવા માણસ કાંઈ પણ તમે એમને જોશો તો લાખો પૈસાની પાસે. ભણેલા માણસોને તમે જોશો તો ખૂબ સાફ કરે છે. અલ્લાહ બધા એક્ઝામ્પલ આપની સમજ માટે રાખ્યો છે કે નહીં? હવે ઇન્સાન જો પોતાની તદબીરથી જ રોજી કમાવે છે, તો આપણામાં કોણ એવો ઇન્સાન છે જે ગરીબ બનવા માંગે છે? કોણ એવો માણસ છે ને પૈસાવાળો નથી બનવું? કેને વિલા નથી ખપતો?
કેને કાટ વીત ગાડી નથી ખપતી, કેને મોટો માણસ નથી બનવું, કેને ભિખારી બનવું છે, કેને ઝૂંપડામાં રહેવું છે. ના, પણ તમે જોઈ લો ઇન્સાન છે ને, બસ અલ્લાહ એના હિસાબ કિતાબ પ્રમાણે હર ઇન્સાનને રોજી તકસીમ કરે છે કે એ માણસને ગરીબ રાખ્યો, શા માટે રાખ્યો, આને ગરીબ ના રાખે તો શું થાત, આને પૈસા વાળું ના કરે તો શું થાય, એની અદાલત ઈ પોતે જાણે. એ સબ્જેક્ટમાં હું નથી જવા માંગતો, કારણ કે હવે અમારી છેલ્લી 2 મજલિસ થઈ છે. અસલ વાત શું, રોજી અલ્લાહ તકસીમ કરવા વાળો છે ને. આપણે બધાય કબૂલ કરે છે અલ્લાહની લખેલી રોજી કોઈ બી રસ્તે આવીને જ રહેવાની છે. મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામને સવાલ કરવામાં આવ્યો, મૌલા દરવાજો બંધ કરવામાં આવે અને એક માણસને અંદર બંધ કરવામાં આવે, જે પ્રિઝન છે, તો એની રોજી કેમ કરતા પહોંચશે, એટલે અલ્લાહ કેમ કરતા પહોંચાડી શકશે? ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એને જવાબ આપે છે, જેવી રીતે અલ્લાહ મોતને હું પહોંચાડી શકે, જેવી રીતે રોજીને બી પહોંચાડી શકે. અલ્લાહ માટે કઈ નવાઈની વાત નથી કઈ. તો લખેલી રોજી મળીને જ રહેશે, મળીને રહેશે નહીં, જ છે, મળીને જ રહેશે. અને ના લખેલી રોજી આવીને ચાલી જ જશે. અને બીજો છે, ચાલી જ જશે. આજે મેલા 6 મહિના પછી, 6 વર્ષ પછી, 20 વર્ષ પછી બીજા રસ્તે આવે, ચાલી ગઈ. બીમારી આવી ગઈ, ચોરી આવી ગઈ, અહીંયા હિસાબ કિતાબ નુકસાન થઈ ગયો, આરે ચાલી ગયા. શું થયો? ઘણી વખતે શું થાય છે, ઇન્સાન 10 વર્ષ સુધી મહેનત કર્યો, 10 વર્ષની મહેનત 2 વર્ષમાં ખલાસ થઈ ગઈ. તો એ વખતે આપણે કહે છે અલ્લાહ સબર કરવા વાળો છે, 10 વર્ષનો નતો લખેલો, ચાલ્યો ગયો બસ. તો એના કરતા જયારે કબૂલ કરી રહ્યા છો, ચાલ્યા જવા પછી શુકર કરી રહ્યા છો કે 10 વર્ષની મહેનત પાણીમાં ચાલી ગઈ, એના કરતા 10 વર્ષ પહેલા જે થોડો અલ્લાહના રાસ્તે મળતો હતો એમાં શુકર કરી લે તો શું વાંધો હતો? ભાઈ કઈ વાંધો હતો? ભાઈ થોડો મલક, ટીપે મલક, પણ લખેલું મલક બસ શુકર છે ખુદાનો, ઈ તૈયાર નથી. અને એની અંદર શું થાય છે, ઘણી વખતે અલ્લાહ ઉપર ભરોસો નથી, અલ્લાહ ઉપર યકીન નથી, અલ્લાહ ઉપર વિચાર નથી કરતા કે અલ્લાહ રોજી દેવા વાળો છે, કેવી રીતે રોજી દે છે. યા ખુદા, મેં પરમ દિવસ કીધું હતો ને, ટીવીમાં ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ જોવું જોઈએ. એક જાનવર કેવી રીતે એની રોજીને હાસિલ કરે છે. એક ઓલા એન્સેક્ટ, નાના કીડાઓ, એ લોકોની રોજી મળી રહે છે. હત્તા કે આ મિક્રોબ જંતુ મિક્રોબ જે છે ને, એ પણ એની રોજી હાસિલ કરે છે, હાલાકે દેખાતા નથી. જાનવર જે સમંદરના નીચે રહી રહ્યા છે, એ લોકોને પોતાની રોજી મળે છે, ઇન્સાનને રોજી મળે છે. હત્તા કે જેટલી ક્રિયાતીર છે, જમીન છે તો વખત ઉપર એને એના તરીકે પ્રમાણે રોજી મળે છે, આસમાનને એની રોજી મળી રહી છે, હર ચીજને એની રોજી મળી રહી છે. એકબીજાથી ફાયદો. કેવી મહાનતાની સાથે અલ્લાહ કેટલો મહાન છે, કેટલો બુઝુર્ગ છે કે જે એકબીજાની જરૂરત એકબીજાથી પૂરી કરી રહ્યો છે. ડોક્યુમેન્ટરી જોઈ માણસ બેસીને વિચાર કરે અને પછી ઇબરત હાસિલ કરે. યા ખુદા, આવો મહાન અલ્લાહ જોઈતા. એ તો વિચાર કરવા માટે તૈયાર નથી. વિચાર કરશું તો કેવી રીતે વિચાર કરે છે, વિચાર કરવાની સિસ્ટમ નથી સમજમાં આવી. કેમ કે વિચાર કરવાની વાત આવે તો અમારા જેવા માણસો બી બિલ્ડર ઉપર બેસીને તમને એટલી મોટી વાતો કરે છે, પણ એ વાતો જયારે અમલની વાત આવે, મારો શું થશે, મને જો તમે કોન્ટ્રાક્ટ નહીં આપો તો તમે તો મારા ખુદા છો, તમે મને રોજી દેવા વાળા છો, તો મારો શું થશે? એટલે તમે કોઈ દિવસ તમારાથી નારાજ નહીં થતા. હું હંમેશા મજલિસ એવી પડીશ તમે રાજી થઈ જાઓ, મને તમને રાજી કરવાનું છે. અહીંયા ઓલો અમે લોકો મજલિસ ફરવા વાળા બી, હું મારી વાત કરું છું, બીજાની વાત નથી કરતો, માફ કરજો. સમજાવવા માટે એક્ઝામ્પલ કોઈને ખરાબ ના લાગી જાય. આજે તમે જોઈ લો, મોટા દેબા કરવા વાળા, ડિસ્કશન કરવા વાળા, આમ તમે એની સાથે વાત કરશું, ફટાફટ આયત આપશે, કુરાનનો એક્ઝામ્પલ આપશે, દુનિયાનો એક્ઝામ્પલ આપશે, તારીખનો એક્ઝામ્પલ આપશે, કેવા એક્ઝામ્પલ આપી દેશે. અને પછી તમે રોજી કમાવાની એની સિસ્ટમ જોશું તો બધી સિસ્ટમની અંદર અલ્લાહની નાફરમાની, ગુનાહ, જે અલ્લાહ મના કરે છે એની વસ્તુ. બાબા આ તરીકો કેમ તું અપનાવે છે? આટલી તો તું મોટો દાવો કરે છે, તારી વાત 100% નહીં, 1000% સાચી વાત તું કરે છે, ઈમાની વાત કરે છે, પણ તારો તરીકો કેમ બિલકુલ ઊંધો છે? તારી વાતો અને તારો તરીકો એમ લાગે છે
તારી વાતો એવી છે કે માથું ઉપર અને પગ નીચે, અને તારો તરીકો એવો છે કે માથું નીચે ને પગ ઊંચો. એવી વાત કે આવી રીતે બિલકુલ ઊંધો વાત અને અમલી. શા માટે? અલ્લાહ ઉપર ઇત્મીનાન નથી. આવો આપણે પોતાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. દુશ્મનીનો એક કારણ શું છે કે આજે દુનિયા તારી મારે છે, હસે છે આપણી ઉપર. છાપામાં આપણો નામ આવી રહ્યો છે, પણ કોણ પાસે જાઓ તો તમને આપણો નામ દેખાશે. શું વસ્તુ? બે મોમીન ભાઈ બાજી રહ્યા છે. ખાસ કરીને તમને આ તમાશોની ફિલ્મ જો હોય ને, તમે આ મફતમાં ફિલ્મ જોઈ શકો છો. જોઈ લો, 2-3 મોમીન ભાઈઓની બાજુમાં દુકાનો હશે અને એક જાતનો વેપાર કરતા હશે. યા ખુદા, કાપા કાપી એકબીજાને તમે જોશો. ઓલો આ ભાવ પછાયેલો, ઓલો ઓલાના ઘરાકને લઈ લીધો, એકબીજા સાથે દુશ્મની. ભાઈ એકબીજા સાથે દુશ્મની શા માટે? હું તમને સવાલ આપવા માંગુ છું. હું દુકાનમાં છું, હું મારા પાડોશી સાથે દુશ્મની કરી લેતો. શા માટે? આ મારો ઘરાક હતો, આજે અહીંયા ચાલ્યો ગયો. બરાબર છે કે એટલે કાપા કાપી શરૂ કર્યો. તો પેલો સવાલ એ આવે છે, રોજી દેવા વાળો કોણ છે? ખુદા છે કે નથી? હા, તો હવે જો ખુદા રોજી દેવા વાળો છે, તો એ ઘરાક પાડોશીમાં ગયો માલ લેવા માટે, તો ખુદાને મોકેલો છે કે બીજો કોઈ મોકેલો છે? ખુદા મોકેલો છે ને. તો હવે મને પાડોશી સાથે કચા કરવું જોઈએ કે ખુદા સાથે? નહીં, ખુદા તું કેવો છો? મારા ઘરે હું મોકલી દીધો, આમ કર્યો. ભાઈ મને તો ખુદા સાથે કચા કરવું જોઈએ ને. ભાઈ આમાં જો કોઈ હસદ કરવા વાળો છે તો ખુદા છે. માઝલ્લાહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ. આમાં મને રોજી છીનવા વાળો છે તો ખુદા છે. જે મને ઈ હું મોકેલો, ઈ ઘરાકને હું કેમ મોકેલો? એ ખુદા 10 વર્ષ છે અહીંયા, અને આજે તું ત્યાં મોકલી દીધો. સમજે છે શું? તું હસદ કરે છે, તું આમ કરે છે. ખુદા સાથે કેમ કજિયા નથી કરતા? કરે ખુદા સાથે કજિયા. જો ઈ રોજી દેવા વાળો ઈ હોય ને, એની બદલેમાં પાડોશી. એટલે હવે તમે જોજો, અલ્લાહ જે સારી રોજી આપે છે ને, પૂરી રોજી લેવા માટે આપણે તૈયાર. હા, પૂરી રોજી લેવા માટે આપણે તૈયાર નથી. એક માલની અંદર આપણને 30% નફો મળતો હશે, 30%, 3%. હવે કારણ કે આ ગ્રાહક હું ચાલ્યો ગયો, એ ગ્રાહકને પાછો લેવા માટે હું કરી લીધો 25%. અહીંયા હું જેવું તને 25% કરી લીધો. ઓલો સામેનો મારો પાડોશી મારી પાસે આવશે, તને 20% કરી દીધો. એનો પાડોશી તને 15% કરી દેશ, ઓના પાસે 10% કરી દેશ. અરે મારા ભાઈ, અલ્લાહ તમને 30% આપે છે, તો શા માટે 15% લઈ રહ્યા છો? શાંતિ રાખો, શાંતિ રાખો, જરા ધીરજ રાખો. આ એક ગ્રાહક અહીંયા ચાલ્યો ગયો આજે, તો એનું કઈ કારણ હશે ભાઈ. આજે ઈ રોજી એના હિસ્સાની હશે, એની બદલીમાં પોસિબલ છે હું આના ઘરાકને અલ્લાહને મોકલી આપે. તો શું ઉતાવળ આજે કેમ? હમણાં તુચ્છવી જલ્દી હમણાં બસ જલ્દી ખાવું છે. અરે બાપા, જલ્દી ખાવાથી કાંઈ નહીં થાય. ગેસની બીમારી થશે, પેટમાં બદહજમનાથી બીમારી થશે, બધું થઈ પડશે. દુનિયામાં કોઈ ચીજ જલ્દી નથી. આપણી એક ખોટ છે આ ભાઈઓ. હર ચીજના વખત ઉપર થાય. તમે જો એકબીજા સાથે હવે દુશ્મની, એકબીજાની ચારી. છાપામાં તો પરકોમ પોતે કહે છે કે આ લોકો મારા પડોશી બને. ઇન્ના લીલાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. હમણાં સુધી કમાતા હતા, આ આવી ગયા ને હમણાં પડતી થઈ ગઈ. ન કમાવે છે, ન બીજાને આપણે કમાવા દે છે. શા માટે? કસૂર ક્યાં છે? ભૂલ શું છે? ભૂલ આપણા અકીદાની છે. જો આપણે વિચાર ના કર્યા, દુકાન ખોલી લીધા, તો પેલા વિચાર ના કર્યા રોજી દેવા વાળો કોણ છે? અહીંયા શું થઈ ગયો? આ 15% ને 10%માં આવી ગયા. હવે દોરી ગધેડા માફક કામ કરી રહ્યા છે. ગધેડા માફક ઘરાકો તો વધારે આવી ગયા, પણ એ વધારે ઘરાકની અંદર કમાણી ઓછી થઈ કે ના થઈ? વધારે પસીનો કાઢવું પહેરો કે ના પહેરો? એના કરતા સબર કરી લે, ખુદા પાસે માંગર, તો અલ્લાહ તાલા ઓછી મહેનતમાં વધારો આપી દે. ભાઈ ઈ કામ કરો જેનાથી રોજી વધારે થાય છે, ઈ કામ ના કરો જેમાંથી રોજી ઓછી થાય છે. એવા અમાલ છે. આપણા ઈમામ બધું સમજાવી લીધા છે, પણ આપણે ઈમાનના કાયદાઓ નથી ચાલતા, ગેર ચાલે છે. હું તમને કાફીરોનો એક્ઝામ્પલ આપું. મેં પોતે જોયું છે. આજે તમે ચાઇનાના મોલમાં ચાલ્યા જાઓ, જ્યાં આખો મોલ હોય, બાકીમાં હોય મોટો સુપર માર્કેટ હોય, 100 દુકાનો છે એની અંદર, અને ચાઇનાનો હોય તમે જાઓ તો જુઓ, યા ખુદા, તાલીમ ઇસ્લામ મળે છે. 100 દુકાન, પાડોશીની અંદર એક જાતનો વેપાર કરે છે. પણ તમે એકની પાસે જશો આરામથી,
ભાઈ આનો શું ભાવ છે? 20 એરો છે. 15 એરો 20 એરો છે. મારો ભાવ 20 એરો છે. ભાઈ તારો પાડોશી એમ કહે છે 15 એરો માંગે છે. ઠીક છે, એની પાસે લે, મારી પાસે 20 એરો છે. આરામથી બેઠો છે, આરામથી. ઓલા પાડોશી પાસે ગયો, અરે આ તો પાડોશી તો 15 માં દે છે, તો એની પાસે કેમ ન ગયો લેવા માટે? અહીંયા શું કરવા છે? જાણે લે એની પાસે. જો તમે આજે કમાવી રહ્યા છે લોકો, આગળ વધી રહ્યા છે. કાંઈ નહીં. તમે જો ઓલો નહીં જે ઇમામ ખુમૈની કીધા હતા, હું જયારે યુરોપ ગયો તો મને ઇસ્લામ દેખાનો, મુસલમાન ના દેખાના, અને જયારે આપણા દેશમાં આવ્યો તો મને મુસલમાન દેખાના, ઇસ્લામ ના દેખાના. જો આજે એ જ વસ્તુ જે ઇમામ અલી નહીં નેજુલ બલાગામાં ફરિયાદ કહી રહ્યા હતા, ધ્યાન રાખજો કુરાનની તારીફ ઉપર એમ ના હોય કે પરકોમ ફાયદો ઉઠાવે અને તમે એનાથી દૂર થઈ જાઓ. આજે તમે જોઈ લો કેટલા એ લોકો આગળ આવી ગયા, એ લોકોનો દેશ કેટલો આગળ આવી ગયો. કોઈ આજથી અહીંયા મારા બુઝુર્ગો બેઠા છે, આજથી તમે 20-30 વર્ષ પહેલા તમે વિચાર બી કર્યા હતા કે ચાઇના આટલો આગળ આવી જશે? આજથી 20-30 વર્ષ પહેલા શું હતું? કહેવામાં આવે ચાઇનાનું મન, ચાઇનાનું મન આમ કરતા. બરાબર છે કે નહીં? પણ આજે આપણે બધા ચાઇના જાય છે કે નથી જતા? હું જઈ રહ્યા. પણ તમે એક ફેર એ લોકોની એકતા તમે જોયા, સિલે રહેમી તમે જોયા, પોતાના ભાઈઓને ચડાવે છે, એકબીજાને એ લોકો કાપા કાપી નથી કરતા, એકબીજાની ચારા ચારી નથી. જોઈ લીધા એની અંદર આ બરકત, આ તાલીમ ઇસ્લામ છે. શહીદે મેરા પર દીકરીઓમાં લખે છે, અલ્લાહ કન જઝાએ ખૈર દે, હવાલા મૂકી રહ્યો છું વખતની કમીના કારણે. એક માણસ પૈગંબર ખુદા પાસે આવ્યો, યા નબી અલ્લાહ, ફલાનું કુટુંબ છે એ કાફિર છે, મુસલમાન નથી. પણ યા રસૂલલ્લાહ, એ લોકો આપસમાં સોલિડારિટી, એ લોકો જે ભાઈઓ સાથે મળીને કામ કરે છે, મા મિત્રોનું ધ્યાન રાખે છે, કુટુંબીઓનું ધ્યાન રાખે છે, એ લોકોનો વેપાર તો બૂમિંગમાં છે, પૈસો પૈસો. અલ્લાહના નબી સાંભળેલા તો કે આ દુનિયાની અંદર કોઈ બી દિવસે ગરીબ નહીં થાય. ભલે કાફિરની મોત મળશે, આખિરતમાં જહન્નમમાં જશે, કબૂલ છે, પણ દુનિયાની અંદર કારણ કે એ લોકો એકબીજાનો ખ્યાલ કરે છે, એકબીજાની મદદ કરે છે, કુટુંબની ધ્યાન રાખી રહ્યો છે, એ લોકોની હંમેશા ચડતી થશે. આ હું તમને ચાઇનાનો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો, તો એની જગ્યા ઉપર બીજા કેટલા દેશોની અંદર કેટલા કોમ્યુનિટીને તમે જઈને જુઓ કે એ લોકોની અંદર કાપા કાપી નથી. તમે જોશો એક લાઈનની અંદર એક જ વસ્તુ 10 માણસ વેચે છે, પણ આમ હસતા હસતા વેચે છે. વેપાર બી થાય છે. 2 દિવસ વેપાર ના બી થયો ને તો કાપા કાપી નથી, હસે છે. ત્રીજા દિવસે 2 દિવસની બદલીમાં 4 દિવસનો રેકી પેરે કવર કરી લીધા. અલ્લાહ એની અંદર રોજી આપે છે. રોજી સિલે રેનીમાં છે, રોજી કાપા કાપીમાં નથી. પોતાના પગ ઉપર આપણો કુવાનો મારી રહ્યા છે. હા, આજે છે ને એકબીજાને કાપા કાપી, દેખા દેખી, મારી પાસે કાટકાટ છે, તારી પાસે છે નહીં, મારા જેવો વિલા તારી પાસે છે, ખોટું બોલી રહ્યા છે, ખોટા કસમો ખાઈ રહ્યા છે, ખોટા ચેકુ દઈ રહ્યા છે. આ બધું શું છે? આ બધું પોતાના પગ ઉપર કુવાનો મારે છે. ટેમ્પરરી તौर પર ટેમ્પોરેરમાં ભલે મોટી કમાણી કરી લે છે, પણ એ પૈસો બી એસકે હલાલનો છે. જો હલાલનો નથી તો પછી એનો અસર શું થશે? પોતા ઉપર, બાયરી બચ્ચા ઉપર, નસલ ઉપર શું એનો અસર થવાનું છે? ને તમે જોઈ લેજો આનો 1 વર્ષની અંદર 10 વર્ષની કમાણી ચાલી ગઈ, અને ત્યારે તમે જોશો કમાવી લેશ તો તું વધારે કમાવી લેશ, પણ આનો હિસાબ કિતાબ તમે જો જે નથી કરવાનું એ આપણે કરી રહ્યા છે, જે કરવાનું છે એ આપણે કરતા નથી. રોજીમાં વધારે થવા માટે શું પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ? લખેલો મળશે, નહીં લખેલો નહીં મળે. ઇમામે માસૂમ ફરમાવે છે, રોજીની બરકત માટે તમે શું કરો? વધારેમાં વધારે ઇસ્તિગફાર કરો. હા, આજે તોબાની તસ્બીહ છે ને, અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતૂબુ ઇલૈહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતૂબુ ઇલૈહ. આ એક સાઉન્ડમાં ફીલિંગની સાથે, એ ખુદા તું માફ કરી દે, ખરેખર અમે તારી માફીના મોહતાજ છે, અલી કરીમ તું માફ કરી દેવે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતૂબુ ઇલૈહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતૂબુ ઇલૈહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતૂબુ ઇલૈહ. મુનાજાત કરે. આની બરકતો છે, આ તસ્બીહની બરકતો છે કે અલ્લાહ રોજીનો દરવાજો, બાકીના ઘણા બધા ફાયદા છે. એ ઘણા બધા ફાયદાની અંદર એક વસ્તુ આવી અમલ છે કે એની બરકત રોજીમાં વધારો થાય. પણ આપણે હું તમને કીધું ને, હંમેશા ઊંધો કાન પકડે. કોઈ માણસ અમને કહેશે આખી રાત આ મોટી મોટી દુઆ પર, એ નહીં પડી શકે ને, આપણે કહેશું આ મૌલાના બહુ હોશિયાર છે, આ દુઆ બહુ સારી છે.
પણ કોઈ માણસ અમને કહેશે, અરે આ 2 મિનિટની અંદર અલ્લાહ તાલા તમને 2 વર્ષનો ફાયદો દઈ દેશે. આટલી નાની વસ્તુ. ભાઈ અલ્લાહ માટે નાનું કે મોટું નથી મારા ભાઈ. અલ્લાહ દિલ જોવે છે, અલ્લાહ શાંતિમાં જોવે છે, અલ્લાહ નિયત જોવે છે, અલ્લાહ ઈરાદો જોવે છે. ઇમામે માસૂમ કે છે વધારે તમે ઇસ્તિગફાર કરો. તમે ઓલા પાડોશીમાં જે 2-3 ઘરાક ચાલ્યા ગયા ને એની વ્યાધિ ના કરો. તમે વિચાર કરો, પોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન રાખો. આટલા વર્ષનો માણસ અહીંયા કેમ ચાલ્યો ગયો? મારાથી કાંઈક એવી ભૂલ થઈ ગઈ છે? વિચાર કરે ઇન્સાન, કયો ગુનો થઈ ગઈ? દુઆએ કોમેલ શા માટે આટલી અહેમિયત છે? તો ગુરુવારના મૌલા અલી મને તમને સમજાવવા માંગે છે. માંગો, અલ્લાहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु नियम. ए खुदा तुम्हारा गुनाह माफ कर दीजिए, नेमतने शौचे करे. મારી રોજી, મારી નેમત હતી, આજે અહીંયા ચાલી ગઈ કઈ ગુનાના કારણે. હું શું કર્યો એવો? એ ખુદા તું મને માફ કર દે. પાર્દોનમાં ઓ મોન Dieu, માફ કરી દે. અલ્લાહ પાસે માંગે. જે અલ્લાહ અહીંયા મોકેલો અને આજે ઉમા મોકેલો એની પાસે શક્તિ છે પાછો અહીંયા મોકલી દેવે. ઈ નહીં તો બીજા રસ્તે, ઈ નહીં આવે તો બીજા રસ્તે મળી જશે. પાસિયાસ, જરા ધીરજ રાખો. તો પહેલી વસ્તુ કહે છે ઇમામે માસૂમ, અહાદીસ છે અલગ અલગ, કહે છે કે તમે લોકો ઇસ્તિગફાર કરો. તો કે બીજી વસ્તુ, જો આપણે હર કામ ઈ કરે છે, હર કામ કરે છે જેમાં નમુસત આવે. ઇસ્લામ કહે છે ઇસ્તિગફાર કરો. એની બદલીમાં આપણે પડોશી સાથે કજિયા કર્યા, એ ગુનામાં વધારો થયો કે ના થયો? એની ગીબત કર્યા, ગુનામાં વધારો થયો કે ના થયો? એની હસદ કર્યા, ગુનામાં વધારો થયો કે ના થયો? હર ઈ કામ વધુ પ્રમાણે sans limite, sans virgule, તમે જોઈ લીધા ને, બસ કરતા જાય છે એક પછી એક. નતીજા ઈ પછી બેદિલી, ઈ પેટનું દુખાવો ઘરની અંદર બી આવે, મસ્જિદમાં બી આવે, ઇમામ બારગાહમાં બી આવે, મજલિસમાં બી આવે ને નિયાઝમાં બી આવે. અને થાય કે શું? ઉલટી. માણસ જયારે શરીરને ઉલટી કરે છે કેવી ગંધાતી હોય છે. કોઈ સૂંઘવા માટે તૈયાર છે, જોવા માટે તૈયાર છે, તો આ વાતુની ઉલટી તો એનાથી વધારે ખરાબ છે. અલ્લાહ સિસ્ટમ રાખ્યું છે ને ખોટી રીતે નથી રાખ્યું, એની અંદર કંઈક લેસન છે. જેવી રીતે શરીરની ઉલટી ગંધાય છે ને એનાથી વધારે ગંધારી આ વાતુની ઉલટી છે. આજે તમને નથી ખબર, પણ મરવા પછી આ વાતુની ઉલટી નીકળશે ને ત્યારે એક એક ઉલટીના એક એક સાપ. સલવાત પર મુહમ્મદ ભાઈ માસૂમીન કે છે ઈમાં નહીં પડો, ઈ કચ્છામાં નહીં પડો. હવે મારી પાસે આવી ગયો, ઠીક છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, કાંઈ વાંધો નહીં. અરે મારો ભાઈ તું ખુશ થા. મારો ગ્રાહક હતો, તને નહીં ગયો. કોઈ દુશ્મન પાસે ગયો છે? નથી ગયો. તારી પાસે તું ને હું અમે એક. ઇમામે ઝમાના પાસે જ ગયો છે, હુસૈન પાસે જ ગયો છે, ફાતિમા ઝહરા પાસે ગયો છે, એક હુસૈની પાસે ગયો છે. કાંઈ વાંધો નથી, લેના મારા ભાઈ. આટલા વખત હું કમાયો 2 પૈસા, તું કમાવી લેવે. એવો દિલ રાખે મોટો. જુઓ પછી મોટા દિલનો અસર શું થાય છે. આવ્યો ચાઇનાનો એક્ઝામ્પલ દઈ દીધો. ઇમામ કહે છે તમે ઇસ્તિગફાર કરો, વધુમાં વધુ ઇસ્તિગફાર કરો. પછી ઇમામ કહે છે કે તમે લોકો જે ખાવાનું ખાવો છો ને, એ ખાવાના જે દાણા પડી જાય ને તાબલે ઉપર, દસ્તરખાન ઉપર, એને તમે ઉઠાવીને ખાઓ. અને આપણે ખાય છે ને, માશાઅલ્લાહ, શું આપણે કિરદાર અદા કરે છે. ખાવાનું ખાવાની અંદર, આસિયત પ્લેટની અંદર, સાનીની અંદર કેટલો આપણે ચાવલ વધારે છે. કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો? એ પણ ન્યાઝે હુસૈનનો ચાવલ. હું તમને ઇન્સાફ માંગુ છું. ઘણી વખતે ફરિયાદ થાય છે, મૌલાના તમે જબાન બહુ મોટી ખોલો છો, બહુ વધારે. કબૂલ છે. મને એક સવાલ જવાબ આપો. તમે હમણાં ન્યાઝ ખાઓ છો, હું ખાલી આવી 4-5 દાના ચાવલના લીધો અને લઈ નીચે રાખીને કચેર્યો, તમારો રિએક્શન શું થશે? હોવા થશે નહીં? અને મોળા ન્યાઝે ઇમામને તમે જો કચરી નહીં, ખબર છે કે નહીં? જે માતમ નથી કરતો ને ઇમામનો, મારા ઉપોસા હશે એ દિવસે માતમ કરવા આવી જશે વાવેલા. ઇમામ માટે નહીં કે ઇમામ મસલૂમ છે, ઇમામ માટે નહીં, આ તબલા બજાવવા માટે. હા, આજે મોકો મળ્યો, આ મૌલાનાને પછાડો ને આ મૌલાનાને આગળ એટલે યા ખુદા. અરે અલ્લાહ જાણે છે આ યા ખુદા શું છે. ઇમામે ઝમાનાને નથી પઠાવી શકતા. એ અહીંયા મગજમાં ને દિલમાં શું ચાલી રહી છે રમત જાણી રહ્યા છે. હું તમને આટલો સવાલ કરું છું. આજે હું અમુક દાના ચાવલના લઈને થૂકો, એને લઈને કચેરો, તો બધા દારૂ પાડે છે, ન્યાસની બેહુરમતી. પછી આ દાના
જે અહીંયા ન્યાસમાં વધે છે એને શું કરો છો? એની જગ્યા ક્યાં છે? કચરાનો ડબ્બો છે કે નથી? પુબેલ છે કે નથી? તો ન્યાસે હુસેનમાં પુબેલમાં ફેંકાવાય? ન્યાસે ઇમામને પુબેલમાં ફેંકાવાય? માણસો પાસે ખાવાનું નથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ખુદાના ફઝલો કરમથી કેવી સરસ સરસ આબાદ વસ્તુ, કેટલી લજ્જત વાળો ખાવાનું મળી રહ્યો છે. અને ખાય ખુદાનો શુક્ર કરવાની બદલીમાં તમે જોશો મોટો માણસ હોય, જવાન હોય, બચ્ચા હોય, બુઝુર્ગ હોય, જેને ચશ્મા પહેરતો હોય કે ચશ્મા ના પહેરતો હોય, તમે એને જોશો ન્યાસ ખાઈ રહ્યો છે કે ઘરે ખાઈ રહ્યો છે, થોડા દાના તો વધારશે. વાજિબ કુરબતાન ઇલલ્લાહ, ઈ વાજિબ છે. અને પછી વધારી ઉઆ ફેંકા. આ નેમતની કદર કહેવાય. ઇમામ રિઝા ઇસ્લામ પસાર થઈ રહ્યા હતા, એ જોયા અમુક માણસો દારમ ખાય છે. દારમ ખાતા ખાતા અમુક દાના રહી ગયા ઓલા છાલટામાં. આ લે ફેંકા. ઇમામ અહીંયા પસાર થતા ગુસ્સાની હાલતમાં આવી ગયા અને એને કહે છે, સાંભળો, તમને દાવરણ ખાવાની તેવર ના હોય ને તો મૂકી દો, તમે ખાવો નહીં. અલ્લાહની નેમત છે, તમે આવી રીતે બેકદરી કરી રહ્યા છો. તમને નથી ખાવ તો બીજા મોહતાજ છે, એ લોકો વાસ્તે તમે મૂકી દો. તો ન્યાસે ઇમામે હુસૈન છે, આવો તો ન્યાસ ખાવા મૂકી દેવે. આવી રીતે ન્યાસ ખાતા હોય તો હક નથી ન્યાસ ખાવાનું. હું નથી કહેતો ન્યાસ બંધ કરે, ના, ફરક છે. ખાવા વાળાને કહું છું, આવી રીતે ન્યાસ ખાવ છે તો નહીં ખાવ, તમારી પર જાયઝ નથી. તમે ન્યાસની બેહુરમતી કરો છો. અને ન્યાસ ખાવું છે મોહતાજ બનીને, ફકીર બનીને આવો. અને પછી ન્યાસ ખાય. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. કેટલો નસીબદાર. મને ઇમામે હુસૈન મહિલા નહીં, મને ઇમામે રિઝા મહિલા નહીં, ઇમામે જમાના દેખાતા નથી, એ લોકોના ઘરે જાઉં નસીબ નથી થતો, પણ એ લોકોના નિસ્બતનો મને ખાવાનું મળ્યો. આજે અહીંયા અલમ નથી. આ અલમના કપડાને આપણે ચૂમે છે કે નથી ચૂમતા? શા માટે ચૂમે છે? નિસ્બતો નથી. બરાબર છે કે નહીં? તો એવી રીતે આ ચાવલના દાણા છે ને, નિસ્બત છે ઇમામના દસ્તરખાનથી. ન્યાસે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છે કે નસીબદાર ખાવાનું મળે. અને જ્યારે ખાય, પરવરદિગાર આ ન્યાસે હુસૈનના સદકાથી મને દિલની બીમારીઓથી શફા, મારા શરીરમાં જે બીમારીઓ છે એને શફા અતા ફરમા. એ ખુદા, મારા ખરાબ વિચારો છે એને તું દૂર કરી નાખ. એ અલ્લાહ, મને પાકીઝગીને તહારત નસીબ ફરમા. તમે જુઓ પછી આ ન્યાસનો બરકત કેટલી બધી છે. આપણે ન્યાસ ખાતા જ નથી આવેલો, ન્યાસની બેહુરમતી કરે છે એટલે બરકત નથી. અને પછી તમને ખબર છે, એક હદીસમાં છે, ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, જે ખાવાના દાણા દસ્તરખાન તાંબે ઉપર પડી ગયા હોય ને, એમાં બધી જાતની બીમારીની શફા છે. પછી ઇમામ માનસીઓને કરે છે, ખાસ કરીને જેઓ લોકોને કમરનો દુખાવ હોય એ લોકોને અલ્લાહ આના જરિયાથી શફા આપે છે. એનો મતલબ શું થઈ ગયો? આપણે જયારે ખાવાનું ખાતા હોય અને દાના પડી જાય તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો? કે અલ્લાહ અમને દવા આપી રહ્યો છે. આ ખાવાનું એમ જ નથી પહેર્યો, આ પ્રોગ્રામ તહેત પહેર્યો છે. લે આ તું આ દાનાને ઉઠા, પછી જો અલ્લાહ તને કેવી શફા આપે છે. ફાર્મસીની અંદર આટલા હજારોનો ખર્ચો કરીને દવા લઈ આવે છે અને એની અંદર કેટલા એફએસ અંદર સાઇડ ઇફેક્ટ ઉઠાડે છે. એની અંદર તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને અહીંયા મફતનો શફા અલ્લાહ આપે છે, એને તો સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. હા, સાંભળવા માટે આવી મજલિસ પલાવાય. આ શું મજલિસ? આ કેમ? આમાં છે શું? હવે છે શું? ન્યાસે હુસૈનમાં કાંઈ નથી. તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ શું કહે છે કે તમારા દસ્તરખાનમાં જે દાના પડી ગયા છે ને, એને ઉઠાવીને ખાઈ લ્યો. નેમતની કદર કરો. કદર કરશો, અલ્લાહ તમારી રોજીમાં વધારો કરશે. ઇમામ માસૂમ કે છે, ખાવાનું ખાવા પછી તમે વઝુ કરી લ્યો, અલ્લાહ તાલા તમને જે છે ને રોજીમાં બરકત આપશે. ઘરને સાફ સુથરો રાખો, અલ્લાહ તમને બરકત આપશે. અને રોજીની દુઆ, ક્યારે રોજીની દુઆ કરાય? ઇમામે પંજુમ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, બધી દુઆ કબૂલ થવાનો એક વખત છે. એવા વખતમાં દુઆ કરો ને, જલ્દી કબૂલ થઈ જાય છે. એને કે બીજા વખતે નથી થતી, પણ એમાં વધારે થાય છે. એ કઈ દુઆ? એ કહે છે સહેરનો, જ્યારે નમાઝે શબ પડી રહ્યા છે, અથવા સુબોની નમાઝ. સુબોની નમાઝ પછી બેસીને મુનાજાત કરે, અલ્લાહ પાસે રોજી માંગે. પછી જુઓ અલ્લાહ કેવી બરકત આપે છે. કેવી બરકત, કેવી 2 લાઈનની બી દુઆ છે, 200 લાઈનની બી દુઆ છે. ચલો 2 લાઈનની દુઆ કરી લીધા. જો રોજી આવી રીતે આવે છે,
પણ આવી રીતે રોજી નહીં આવે. એકબીજાને કાપી એકબીજા માટે ખાડો ખોદવું. તમને ખબર છે ખાડો ખોદવાનો મતલબ શું થાય છે? ખાડો એ વસ્તુ છે જે માણસ એના ભાઈ માટે ખાડો ખોદે છે એક દિવસ એની અંદર પોતે બી પડવાનું. હા, તમને ખબર છે ખાડો ખોદવાનો ફલસફો શું છે? ભલે ને સારી નિયતથી ખાડો ખોદો, ભલે ને વાજીબ હોય ખાડો ખોદવું, વાજીબ છે ખાડો ખોદવું, તો બી અંદર જવાનું છું. ભાઈ એક મૈયત થઈ ગઈ તો કબર ખોદવું વાજીબ છે કે નથી? હા, તો એ કબર ખોદવું વાજીબ છે. તો એક વાજીબ કબર ખોદતા તમે એક માણસ માટે કબર ખોદા, પણ ધ્યાન રાખવાનું છે એક દિવસ એ ખાડામાં જવું પડશે. હા, તો જાયઝ ખાડું ખોદવામાં બી ઇન્સાનીમાં બચવાનું નથી, જવાનું છે. તો જે નાજાયઝ ખાડો ખોદે છે, જે પોતાના મોમીન ભાઈના પગમાં કુવારો મારે છે, એના માટે અલ્લાહ શું મૂકી દેશે? હર એક કામ. આ તો હું ઈશારો કર્યો છું, રિસ્ક ઉપર મજલિસ નથી કર્યો, ઈશારો કર્યો છું. હર એક કામ જેની અંદર રોજીમાં રૂકાવટ પેદા થાય, નહુસત પેદા થાય, બરકત ચાલી જાય. તમે જોજો સાલ લિમિટ આપણે બધાય બહુ વધારે કરે છે, અને હર એક કામ જેમાં રોજીમાં બરકત થાય, વધારો થાય, તમે જોશો તો એમ લાગે છે કે આ બધી વાતો છે હવામાં ઉડવા મળે. હા પાપા, તમને કહું છું ઈમાનને મજબૂત રાખે. બસ અઝીઝાને મોહતરમ, ચહેલુમની રાત છે, વધારે ના વખત ચાલ્યો જાય. એક છેલ્લો વાક્યો અને પછી આપણે મસાઈલ તરફ જાય. તમે અલ્લાહના વાયદા ઉપર ભરોસો કરે ભાઈ. Est-ce que Allah, est-ce que Dieu est digne de confiance? અલ્લાહ લાયક છે કે એની ઉપર ભરોસો કરવામાં આવે? છે કે નથી? તો પછી શા માટે ભરોસો નથી કરતા? શા માટે ભરોસો? મને આ છે એક મજલિસમાં સવાલ કર્યો, આવા સવાલ કરાવાય? અલ્લાહના બારામાં કે છે. અરે અમલથી આપણે કોન્ટ્રેક્ટ સાબિત કરે છે, એ ખરાબ નથી. અહેસાસ દિલાવવા માટે રેર સુરત સવાલ કરવામાં આવે તો અલ્લાહે વાયદો કર્યો છે કે નથી કર્યો? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. જે માણસ અલ્લાહથી ડરશે, સાચો હશે, ઈમાનદાર હશે, અલ્લાહના રહેમાને રિસ્પેક્ટ કરવા વાળો હશે, અલ્લાહ કે છે એને તકલીફમાં કાઢવું મારો કામ છે, હું ખુદા. અલ્લાહ કે છે મારો બંદો તું યાદ નહીં કર તારી તકલીફની, નહીં તું તારો સોલ્યુશન નહીં ગોત, તું મારો બની જા, તકવા લે, પરેશગારી લે, ખુદાનો ખોફ લે, વિચાર કર, એટલે શરીયતના અહેકામ ઉપર અમલ કર, હલાલ ઉપર બાકી રહે. તને તકલીફથી દૂર કાઢું હું ખુદા, મારો કામ છે, હું તને કાઢીશ અને તને ઉંથી રોજી આપીશ. તું વિચાર બી નહીં કર્યો એમ થશે. આ ખુઆ એસ પોસિબલ બની શકે? મને આ રસ્તે આટલું મળી જાય કેમ બની શકે? એક વર્ષની અંદર 10 વર્ષની કમાણી બની ગઈ, એ મોટી ચર્ચી થઈ ગઈ. અલ્લાહ એવા ચાન્સ આપે છે કે નથી આપતા? અલ્લાહ કે હું તમને એવા ચાન્સ આપવા માટે, તોમોલા આપવા માટે તમને તૈયાર છું, એ લોટરી તમને આપી દઈશ, પણ તમે પેલા મારો ડરો, મારાથી ડરો અને તમે મારા અહેકામને સ્વીકાર કરો. છે કે નહીં? તો અલ્લાહનો વાયદો જો કાબિલે ભરોસા છે, આપણે બહુ ઈમાન વાળા છે, બહુ શરીફ છે, બહુ ઇજ્જત વાળા છે, બહુ મોટા પરેશગાર છે, તો કેમ ખુદા ઉપર ભરોસો નથી કરતા? એનો જવાબ કાલે ઇન્શાલ્લાહ આગળ વધશે. છેલ્લો વાક્યો, તમને ખબર છે જે માણસને ખુદા ઉપર ભરોસો આવી જાય છે, જે છે અલ્લાહ, રોજી દેવા વાળો અલ્લાહ, જિંદગીનો માલિક અલ્લાહ, મોતનો માલિક અલ્લાહ, અલ્લાહ મારી માટે કઈ નેકી લખ્યો હશે મળીને જ રહેશે, કોઈ માણસ નહીં રોકી શકે. ને અલ્લાહ મારી માટે મુસીબત લખ્યો હશે, કઈ તકલીફ, હું બચી જ નહીં શકું, જ્યાં જઈશ મારી પછવાડે આવી જશે. એ માણસને યકીન આવી જાય, એ માણસ કેટલો મહાન બની જાય. આ વાક્યાને આયતુલ્લાહ જાફર સુબહાની એની તફસીરે મૌઝુઈનો પહેલા વોલ્યુમની અંદર વાક્યો લખે છે. હજ્જાજ ઇબ્ન યુસુફે સકફી ખુદાઈના અઝાબમાં વધારો કરે, ખુદાઈની લાનતમાં વધારો કરે, મોટોમાં મોટો દુશ્મને અહેલે બેત. શાયદ ઇમામ અલીનો આટલો મોટો દુશ્મન નહીં હોય. હા, બસ ઈશારો કરીને વાત આગળ વધુ. એક દિવસે અમુક માણસોને કતલ કરવાનો હુકમ દઈ દીધો. એના વાસ્તે કતલ કરવું મચ્છરને મારવાથી, મચ્છરને મારવું મુશ્કેલ છે, પણ કતલ કરવું એનાથી વધારે આસાન. અમુક માણસ કેદીઓને લઈ આવવામાં આવ્યો તો કે આ બધા કેદીને કતલ કરી નાખો. એક પછી એક ઓલો જલ્લાદ કતલ કરતો.
અને એવું સામેવાળો જોતો હતો, આ જો આ માણસ આગળ ગયો, કતલ થયો, હવે મારી બારી છે. એને બોલાવવામાં આવે, કતલ થયો, ત્રીજો જોઈ છે, હવે મારી બારી છે. હવે તમે વિચાર કરો, આ જોવું કે હવે મારી બારી છે, મારી બારી છે, મને બોલાવવામાં આવશે, કેટલો દિલમાં ગભરાટ પેદા થાય, કેટલો માણસનો મોરાલ તૂટી જાય, હિંમત હારી જાય. પણ જેને ખુદા ઉપર ભરોસો છે, તમે જોઈ લો, જે છેલ્લો માણસ હતો ને, ચૂપ ઇત્મીનાનની સાથે, મોત બરહક છે, લખેલી હશે તો આજે મરીશ, નહીં લખેલી હોય તો અલ્લાહ મને બચાવશે, અલ્લાહ છે. ઠીક, એને મારવાનો વખત આવ્યો અને અઝાનની આવાજ આવી બાજુમાંથી, અલ્લાહુ અકબર. હવે હજ્જાજ જેવો મલૂન માણસ, એને અઝાનથી શું લાગે કે આવા માણસે, પણ તમે જોયું અલ્લાહ કે છે ને, હું મુકલ્લિબલ કુલૂબ છું, હું દિલોને ફેરવવાનો છું, હું મુસીબત અસ્બાબ છું, સબબ પેદા કરવા વાળો છું, હું અલા કુલ્લી શૈઇન કદીર છું, જે ચાહું કરી શકું છું. તમે મારી પર ભરોસો કરો, મને ખપશે ને દુશ્મન પાસેથી તમને ફાયદો આપીશ, મને ખપશે ને મગરમચ્છના મોઢાથી બી તમને જીવતો કાઢીશ. કેટલા કહેવાય છે. હવે આનો વારો આવ્યો, અઝાન આવી તો હજ્જાજ કહે છે કે બસ ખોબરી જા, અઝાન આવી છે, હવે નમાઝ પઢવા જાઉં છું. ઓલો જે પોલીસનો મોટો હતો ને, એને કહે છે કે આ માણસને તારા ઘરે લઈ જા, કેદમાં રાખજે, અને કાલે એને લઈ આવજે ને કતલ કરવાનું છે, ને ધ્યાન રાખજે, જો આ માણસ ભાગ્યો છે હું તને મારી નાખીશ. બોલો એટલો ડરી ગયો, આને લઈને જાય છે કે આ માણસ ભાગવું ના જોઈએ, મને મારશે, બાયડી બચ્ચાને કેને મારી નાખશે. આ માણસ જે જઈ ગયો હતો ઇત્મીનાનની સાથે, તરત જ એને કહે છે કે સાંભળ, તું ખુદા ઉપર ભરોસો કરે છે? તો કે હા. તો કે મારી એક વાત માનીશ? તો કે શું? તો કે સિર્ફ એટલે તું મને આજે રાતના મારા ઘરે જવાની રજા આપને. હે કે ગેલા જેવી વાતો કરી છે, આને મોતની સજા આવી છે ને આને હું રજા આપો, એના ઘરે ચાલ્યો જાય તો એ થોડો ઘેલો છે, કાલે સવારના આવશે, એટલે એનો મતલબ નહીં કે આ માણસ મને ઘેલો સમજે છે. ઈ ચાલ્યો જાય ને હજ્જાજ મને મારી નાખે. બોલે ને જોઈને કે શા માટે, કઈ ખુશીમાં? તો કે સાંભળ, હું છે ને વસિયત નથી કરી શકું, અમુક માણસોની અમાનતો મારી પાસે છે, જેમ મને રજા, હું આજે રાતના ઘરે જાઉં, મારી બાયડી બચ્ચાને છેલ્લી વખતે ખુદાહાફિઝ કહી દઉં, વસિયત કરી દઉં, અમાનત વાળાને અમાનતની નિશાની કરી દઉં, હું આવું છું, તું મને મારજે. તો કે ભલા તને મૂકી દઉં તો પછી તું થોડો આવવાનું છો, તું એવું ઘેલો છો? તો કે સાંભળ, મુસલમાની છે જે એની જબાનમાં જે કહે છે ને એની ઉપર પાકો રહે છે, જેની જબાનની કિંમત નથી એના ઈમાનની કિંમત નથી. હું તને અલ્લાહને હાસિર નાસિર માનીને કસમ ખાઉં છું, હું આવીશ. કે છે ને કે અલ્લાહ માટે તમે કામ કરો, અલ્લાહ એનો અસર આપશે. એવું ખુલુસની સાથે બોલ્યો. આ પોલીસ જોશમાં આવીને કે છે આ બસ તું જા તારા ઘરે જા, ચાલ્યો ગયો. પોલીસ જેમ ઘરે પહોંચ્યો, હવે આખી રાત વ્યાજી થઈ છે, હું આ ઘેલા પણ કેલો કે ના કેલો. આવો થોડો માણસ ઘેલો છે કે આવશે પાછો, અને નહીં આવે તો સવારના મને મારી નાખવામાં આવશે ને. કેવી મૂર્ખાઈ કેલો હું. આજે મને કયો આવી જબાન આપણી પાસે છે સાચી? તમે જો સવાર થઈ, સવાર આખી રાત ઓલો સૂતો નથી, શું થશે કેમ મૂર્ખાઈ ગયો. સવાર થઈને દરવાજો ખટખટાય છે, દરવાજો ખોલે તો ઓલો માણસ છે. હે તું આવ્યો? હા. તને ખબર છે તને મારી નાખવામાં આવશે? હા મને ખબર છે. પછી તું આવ્યો શા માટે? તો કે હું અલ્લાહને હાજિરો નાઝિર માનીને કસમ ખાધો હતો, તો એક મુસલમાન જે પ્રોમિસ કરે, જે વાયદો કરે એને પૂરો કરવું જોઈએ, એના માટે હું આવ્યો છું. આને એટલું શોક લાગ્યો, એને પકડીને હજ્જાજ પાસે લઈ ગઈ. હજ્જાજ હુકમ આપે છે કતલ કર. તો આનો પોલીસનો માણસ કહે છે એક મિનિટ ખબર તો. હજ્જાજ કહે છે હજ્જાજ ગઈકાલ ખબર છે શું બનાવ બન્યો? આવો બનાવ બન્યો. હજ્જાજ આ સામેનો હે આવો માણસ તરત જ એને બોલાવે છે. અહીંયા તો તું એક કામ કર, તને આટલો ખુદા ઉપર ભરોસો છે, તું આટલો સારો માણસ. ઓલા પોલીસને કહે છે આને હું કતલ માફ કરું છું ને તારી ગુલામી આપી દઉં છું, આ તારો એસ્ક્લાવ છે, તું લઈ જાય, અને એની સાથે સાથે તને આ આટલા પૈસા આપું છું, ઇનામ, જા તું લઈ જા. આને લઈને જાય છે ઘરે. પોલીસ વાળો ઘરે પહોંચે છે ને તો તરત જ એને કહે છે સાંભળ, આ જે બી થયો છે અલ્લાહના નામથી થયો છે, હું તને અલ્લાહના નામથી આઝાદ કરું છું, ને આ પૈસો બી તું લઈ જા, જે તારા નામથી ઇનામ મળ્યો છે, લઈ જા, એ બી તારો. આને શું કહ્યું? વિચાર કરો, મળતો માણસ વિચાર કર્યો તો કે એને રોજી બી મળશે ને ઇજ્જત મળશે. તરત જ શું કહ્યું કે ઓલા પૈસાને લઈ અને રિહાઈ મેળવીને મેર્સી બી નથી કહેતો, થેન્ક્સ નથી કહેતો, પોતાના ઘરે ચાલ્યું. આ પોલીસ વાળો વિચાર કરે આ કેવો માણસ છે,
આની જાન બચાવ્યો, મને મેર્સી નથી કહેતો, આટલી બી ઇન્સાનિયત એમાં નથી. ઠીક, અમે તો એને બચાવ્યા ચાલ્યો ગયો. બીજા દિવસે સવારના ફરીવાર દરવાજો ખટખટાવે છે. તો હવે આ પોલીસ ખોલે છે તો ઈ જ માણસ, હવે તો શું કરવા આવ્યો છું? તો કે નહીં, હું તને મેર્સી કહેવાયો છું, થેન્ક યુ કહેવાયો છું. તો કે હે, તો હજી ગઈકાલે કેમ ના કીધો? તો કે કારણ કે તું મને નથી બચાવ્યો. મને અસલ બચાવવા વાળો ખુદા છે, જિંદગીનો માલિક ઈ છે, રોજી દેવા વાળો ઈ છે, મોત અને હયાતનો માલિક ઈ છે. તને તો અલ્લાહ સબબ બનાવ્યો છે. મને બચાવવા વાળો ખુદા, જો હું તરત જ તને મેર્સી કહીશ ને, ખુદાને શુક્રિયા અદા કરવા વગર, તેનો મતલબ એમ થયો કે હું તને ખુદા માનું છું, તને રાઝિક માનું છું. એના માટે પહેલા હું ઘરે ગયો, 2 રકાત શુક્ર ખુદાની નમાઝ પઢ્યો, પણ પછી રસૂલે ખુદા કીધા છે, જે એહસાન કરવા વાળાને મેર્સી ના કહે ને, થેન્ક્સ ના માને ને, એને ખુદાને બી થેન્ક્સ નથી માન્યું. એટલે ઇન્સાનિયતનો ફરજ અદા કરતા અહીંયા આવ્યો છું. એની ફરીવાર સિફારિશ કર્યો ને, એને સરકારમાં હોદ્દો મળી ગયો. તમે વિચાર કર્યા, જો ઇન્સાન કેવો બની જાય છે, વિચાર કરી લો. આજે કોઈ પર કોમ આવો વિચાર કરીને આવો બની શકે છે, તો જે કોમના ઇમામ કુલ્લે ઈમાન હોય, જે કોમના ઇમામ ઇમામુલ મુત્તકીન હોય, જે કોમના ઇમામ બાબુલ હવાઈજ હોય, જે કોમના ઇમામ મુશ્કિલ કુશા હોય, જે કોમના ઇમામ બાબુલ હવાઈજ હોય, બાબુલ મુરાદ હોય, ઈ કોમ કેમ કરતા ભાઠા ખાઈ બની જ ના શકે. પોતામાં સુધારો લઈ આવે પછી જો કેવી અલ્લાહની બરકત જિંદગીમાં આવે છે. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ બાવલે મોહમ્મદ. બસ બાકી 2-4 વસ્તુ છે. કાલે રાતની જે છેલ્લી મજલિસ છે, ઇન્શાઅલ્લાહ એમાં હું એ વાતોને મુકમ્મલ કરી નાખું, તાકે એક હદ સુધી આ મોઝું મુકમ્મલ થઈ જાય. જો ભાઈઓ, હું તમને કીધો હતો ને, અશરે ઝૈનબિયાની પહેલી મજલિસમાં કીધો હતો, એવી રીતે અશરો પસાર થશે કે એમ લાગશે કે આવ્યો જ નથી. એક રોવાને આસ અને તરસ લઈ જશે. જો આરે અરબઈન આવી ગયો, ચહેલુમની રાત આવી ગઈ, અલવિદાની રાત આવી ગઈ, ખુદા હાફિઝની રાત આવી ગઈ. આજે આપણે કરબલા નથી. તમે આજે ન્યૂઝની અંદર જોયા હશો, ન્યૂઝ બતાવવાવાળા જવાનને અલ્લાહ જઝાએ ખૈર આપે, એને હિદાયત ઉપર રાખે, એની હર ઉમ્મેદ પૂરી કરે. આવી વસ્તુઓ કોમમાં ફેલાવવું જોઈએ. એ કે દરરોજના મિલિયનો માણસ હતા જે કરબલામાં એન્ટર થતા અને કરબલાથી બહાર નીકળતા હતા. એ લોકોનો એસ્ટિમેશન હતો આ 10 દિવસની અંદર ચહેલુમ સુધીમાં 15 મિલિયન માણસો આવ જાવ કરવાના છે કરબલા. હાલાકી વિચાર કરો તો કરબલા જવાનો મતલબ ખબર છે શું છે? આવી હાલતમાં કરબલા જવાનો મતલબ એ છે, કોઈ ભરોસો નથી જીવતા પાછા આવો તો ક્યાં બોમ્બ પાડવામાં આવશે, કેની જાન ચાલી જશે. અને બની શકે તો ભાઈઓ કે આ બની શકે તો આ છેલ્લા દિવસમાં દરરોજ સદકો કાઢો, દુઆ કરો, એ સવારો બધા સહી સલામત ઘરે પહોંચી જાય, રસ્તામાં જાનું ન જાય. જેટલી જાનો ચાલી ગઈ છે એ બસ છે. અને અલ્લાહ આ ઝાલિમો જે સવારોની જાન લઈ રહ્યા છે એ લોકોને બરબાદ કરે, એ લોકોનો બેડો ગરક થાય. એટલે વેતના દુશ્મન આંધળા છે. અરે આ કોમને કોઈ નહીં મિટાવી શકે. અલ્લાહનો વાયદો છે, અમે કરબલા નથી જઈ શક્યા તો અમારી કરબલા આ છે. આજે સિલબુકલે અરબઈની રાત છે. આજે આપણે કરબલા નથી જઈ શક્યા તો અહીંયા તો માતમ કરે. માતમના ટાઈમે કેટલા માણસો નીચે ઉતરી જાય છે. હાલાકી તંદુરસ્ત છે. આજે 40માં રાતમાં આપણે ઉવા નથી જઈ શક્યા તો કમસ કમ અહીંયા આપણે ભેગા થાય, સફ બનાવે. થઈ કેટલા નોભા પરસ? 3 કે 4 નોભા. પછી તો ઘરે ચાલ્યો જાવ, કેનાથી વધારે પરસે મને નથી ખબર, પણ હમણાં ખતમ થઈ જશે ભાઈઓ. સાથે મળીને સફ કરીએ. ઇમામે જમાનાને પુરુષો દેવે માતમ દઈને આખા અશરામાં તો કોઈ જોરાતો માતમ નથી કર્યા. હમણાં તો સાથે મળીને કરીએ. કાલે ઝિયારતે અરબઈનમાં જે ઝોહર પહેલા છે, મોમિનની અલામત છે, જરૂર આવે. ઝિયારતે આશુરામાં આ જુમલો નથી, ઝિયારતે અરબઈનમાં છે. તો કમસ કમ ઝોહર પહેલા આપણે હાજર આપે. નમાઝે ઝોહર પછી નાની મજલિસ હશે, કારણ કે આપણે તરત જ સહેદેની જવાનું છે. ઉવાની મજલિસ ખતમ થઈ જાય તો પોતાની આ કરબલાને ના ભૂલીએ. તરત જ આપણે કાલે રાતના અહીંયા આવવાનું છે. મને ખબર છે કાલે રાતના બહુ જ થાકી ગયા હશો.
હું આ 2-3 કલાકનો પ્રોગ્રામ અને ત્યાર પછી અહીંયા આવું, એ પણ એમાં બુઝુર્ગો હોય, બચ્ચાઓ હોય, પણ તમારાથી વધારે થાકેલા કરબલાવાળા છે. તમે વિચાર તો કરો, કાલની રાતે, કાલના દિવસે બીબી જૈનબ કરબલા આવ્યા હશે, કેટલા થાકેલા હશે. સૈયદે સજ્જાદ કેટલું થાકી ગયા હશે. એ લોકોનો દિલો દિમાગ કેવી રીતે ગમમાં જે છે ને ભરાઈ ગયો હશે. કઈ દિલથી બીબી જૈનબ કીધા હશે, ભાઈ હુસેન માફ કરજે, સકીનાને લઈને ગઈ, સાથે લઈને પાછો ના આપી શકે. જેવી રીતે બીબીઓ બીબી સકીનાની કબરને કહેતા ને, અલવિદા એ સકીના, અલવિદા એ સકીના. આપણે બી આજ અને કાલની મજલિસમાં હુસૈનને અલવિદા કહે. અરે ફાતિમાના લાલ અલવિદા, ખુદા હાફિઝ. અરે રસૂલુલ્લાહ નવાસા અલવિદા, ખુદા હાફિઝ. बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम हाजिर है. जो चल बसे तो अपना सलाम आखिर है. अलविदा, अलविदा. અસાધારું સાંભળશો, અજર મહિની રાત છે, રોવાની માતમ કરવાની રાત છે. અસાધારો જેમ શામીઓને ખબર પડી અહેલે બેત રસૂલુલ્લાહ કેદમાં છે, કેટલી ખરાબ હાલતમાં છે. સકીના બી શહીદ થઈ ગયા. શામીઓના દિલમાં નફરત આવી ગઈ. એક ઇન્કિલાબ બપા થઈ ગયો. યઝીદના મહલને ઘેરવામાં આવ્યા. યઝીદ, હવે તું આ અહેલે બેતને ખોલી દે, રિહા કરી દે, નહીં તો અહીંયા એક ઇન્કિલાબ બપા થશે. યઝીદ ડરી ગયો, યઝીદ ગભરાઈ ગયો, મારી હુકુમત હલી ન જાય. અસાધાર ઓલમા બયાન કરે છે, હિંદા યઝીદની ઘરવાળીનો બયાન છે. રાતના ઉઠી જોઈ તો યઝીદ બિસ્તર ઉપર, ખાટલા ઉપર નથી. પછવારે તલાશ કરતી ગઈ તો શું જુએ છે? યઝીદ પોતાની નાકને ભીતથી રગડી રહ્યો છે અને રોઈ રોઈને કહે છે, હાય હુસૈને મારો શું બગાડ્યો? શા માટે હું હુસૈનને માર્યો? શા માટે 3 દિવસનો ભૂખો પ્યાસો શહીદ કરાવ્યો? હિંદા અને યઝીદના ખંભા ઉપર હાથ રાખે છે. યઝીદ, તારી શું હાલત છે? યઝીદ એની તરફ જોઈને કહે છે, હિંદા, હું સૂઈ નથી શકતો. જેમ સૂઉં છું ક્યારેક ફાતિમા ઝેરા આવે છે. યઝીદ, હું તારો શું બગાડી હતી? શા માટે મારા હુસૈનને આવી રીતે શહીદ કર્યો? ક્યારેક રસૂલુલ્લાહ આવે છે. યઝીદ, મારા પડેલા બગીચાને તું વિરાન કરી નાખ્યો. યઝીદ, હવે તો આ કેદીઓને આઝાદ કર. યઝીદ રોતો રહ્યો. સવારના યઝીદનો કાસિદ આવે છે. જેલનો દરવાજો ખોલવામાં આવે છે. સૈયદ સજ્જાદ યઝીદ તમને બોલાવે છે. આ સાંભળો તો બીબી જૈનબ, બીબી આવીને સૈયદ સજ્જાદની સામે ઉભા રહી ગયા. બેટા, હવે તમે આ સાલિમ સામે નહીં જવા દે. સૈયદ સજ્જાદ કે છે, ભૂપી અમ્મા હોંસલા રાખો, હિંમત રાખો, મને કાંઈ નુકસાન નહીં પહોંચે. સાધારો સૈયદ સજ્જાદ યઝીદના દરબારમાં પહોંચે છે. યઝીદ તખ્ત ઉપર બેઠો હતો. સૈયદ સજ્જાદને જોઈને ઇજ્જત અને તાઝીમ કરતા તખ્તથી નીચે ઉતરે છે. એનો એહતરામ અને તાઝીમ કરતા આગળ આવે છે અને કહે છે, આવો સૈયદ સજ્જાદ તખ્ત ઉપર બેસો. સાંભળો તો સૈયદ સજ્જાદ રોવા લાગ્યા. યઝીદ, શા માટે અમારા જખમ ઉપર તું નમક છીપે છે? અરે કઈ દિલથી આ તખ્ત ઉપર બેસું અને આ તખ્તના નીચે દશ્તમાં મારા બાબા હુસૈનનું માથું હતો. મારી માં દાદી ફાતિમા, દાદા અલી, નાના રસૂલે ખુદા અહીંયા રોતા હતા. ઇમામને યઝીદ કે છે, સૈયદ સજ્જાદ, તમને રિહાઈ મળી, તમે જાઓ શામ મરો, જાઓ મદીને જાઓ. ઇમામ કે છે, હું ફૂફી જૈનબને પૂછીને તને જવાબ આપીશ.
અઝાદારો તરત જ છે ને તરત યઝીદ કહે છે આટલું જ નહીં, હું તમને હુસૈનનો ખૂની કિંમત આપવા માંગુ છું. મારા ખજાનામાં જેટલો પૈસો છે ખપે છે તમે લઈ લ્યો. સૈયદ સજાદા સાંભળીને રોવા બેસી ગયા. યઝીદ, આ ખૂબ આ લોહીની કિંમત મને ના, આ કયામતના દિવસે હુસૈનની મા ફાતિમાને આપજે, જે ચક્કી પીસી પીસીને બાબાની પરવરિશ કરી. આ ખૂબ આ રસૂલુલ્લાહને આપજે, જે સવાલ ચુસારીને હુસૈનની પરવરિશ કરી. બાબાને આપજે. આખી દુનિયાનો ખજાનો બી અરે મારા બાબાની લોહીની કિંમત નથી કરી શકતી. યઝીદ કહે છે, અચ્છા સૈયદ સજાદ, તમને આઝાદી મળી. અઝાદારો સાંભળશો, 1 વર્ષ સુધી જે લોઢાની જંજીર બેડિયા ઇમામને પહેરાવવામાં આવી હતી, આટલી બધી કાટ ભરાઈ ગઈ હતી, એટલી લોહી થઈ ગઈ હતી, એને ખોલવાની કોશિશ કર્યા, ના ખોલી છે. લોહાને બોલાવવું પડ્યો, આવીને જંજીર અને બેડીને કાપે. આઝાદ તો થઈ ગયા. અહીંયા કેદખાનામાં હર બીબી પરેશાન છે. સૈયદ સજાદ જેમ દાખલ થયા કે છે તુમી અમાને રિહાઈ મળી ગઈ. પછી સૈયદ સજાદે આઝાદ જોતા બીવીઓમાં રોવાનો કોરામ બપા થઈ ગયો. અમ્મા યઝીદ કહે છે, ચાવો અહીંયા રહો, ચાવો મદીને જાઓ. જનાબે ઝૈનબ કહે છે, બેટા અમે જાશું તો મદીને જાશું. પણ યઝીદ ને કહે પહેલે એક મકાન ખાલી કરે, પહેલે અમે દિલ ખોલીને પોતાના શોધા ઉપર પહેલે ઝૈનબ ભાઈનો માતમ કરે. અમને રોવા બી નતા દેતા, અમે રોતા હતા તો ક્યારેક નિશાની એની માથામાં છુપાવવામાં આવતી, ક્યારેક તાજિયાના મારવામાં યઝીદ એક મકાન ખાલી કરે, અમારો લૂંટાયેલો તબરુકાત પાછો આવે. અઝાદારો કહે છે, કપાયેલા માથા બી પાછા આપો. અરે બીબીઓ વર્ષ પછી કેદખાનાથી નીકળ્યા. આ પેલો ઇમામ વાળો બીબી ઝૈનબ દુશ્મન ના ઘરે પેદા કર્યા. શામની ઓરતોની ખબર પડી, બધી બીબીઓ શામની આવી. વર્ષ પછી હવે સૈદાનીઓને પુરુષો દેવામાં આવે છે. આટલામાં લૂંટાયેલો સામાન આવ્યો. અઝાદારો, તમે હુસૈનને નથી જોયા, તમે કાસિમનો પામાન થયેલી મૈયત નથી જોયા, તમે અબ્બાસના કપાયેલા હાથ નથી જોયા, છતાં બી એની છબીને અલમ જોઈને તમારી શું હાલત થાય છે. હવે અહીંયા તો બીબીઓ અલમ કે તાબૂત નતો, અરે કપાયેલા માથા આવતા હતા. લૈલા જેવી મારી સામે આપવાનું માથું. કાસિમનું માથું ફરવા, હુસૈનના માથાને ઝૈનબ લઈ લીધા. એક કોનામાં 2 કપાયેલા માથા પહેર્યા હતા. શામની ઓરતો સવાલ કરી, આનો કોઈ વારિસ નથી. જનાબે ઝૈનબ કીધા, મારાઓનો મોહમ્મદના માથા છે. હું પેલા મારા ભાઈનો માતમ કરી, જેની પરવા માટેની માં જીવતી નથી. બદલામાં લૂંટાયેલો તબરુકાત આવ્યો. જનાબે રૂબાબ સકીનાના બુંદા લીધા. સકીના તમાચા મારીને છીનવામાં આવ્યા હતા. હુસૈનનો ખૂન ભરેલો કુર્તો આવ્યો. બીવીઓ ઉભા થઈને માતમ કરીને લીધા. રોવાનો એક શોર બફા થઈ ગયો. યઝીદ સવાલ કર્યો, સૈયદ સજાદ, તમારા બાબા હુસૈનના
પોતાને જોઈને શા માટે બીબીઓ ચીસો પાડીને રોવા લાગ્યા? તો કે જી કુર્તાને હર જગા ઓલો ફાટેલો જોઈ અરે બાબા બાબા હુસૈનના શરીર ઉપર જે જખમો લાગ્યા હતા હર બીબીને યાદ આવી ગયા. સુધી દમિશ્કમાં હુસૈનનો માતમ થતો રહ્યો. હવે સફરની તૈયારી થાય છે. કાફિલો મદીના તરફ જાય છે. અઝાદારો બશીર કાદિયા મારી લઈને આવી ગયા. બીબીઓ સવાર થઈ રહ્યા છે. સૌથી છેલ્લે જનાબે ઝૈનબની આદત છે જ ને એકલો સવાર થવા. અબ્બાસ પડદો કરતા અને અકબર સહારો દેતા. ઝૈનબ તો દિલ ભરી આવ્યો. કરબલા તરફ ભાઈ અબ્બા અલી અકબર કાશી આજે મને સવાર કરવા નહીં આવો. સજદે સજા જનાબે ઝૈનબને સહારો દઈને સવાર કર્યા. કાફિલો રવાનો થયો. જનાબે ઝૈનબ કે છે બેટા સજા ખુશીને કહો કે ખાના તરફથી પસાર થાય. જ્યારે કાફિલો કે ખાનામાં પહોંચ્યો અઝાદારો બશીર કહે છે આર્યો કે ખાનો. જનાબે ઝૈનબ કે છે શામની બીબીઓને બોલાવો. શામની બીબીઓ આવી ગઈ. મેં દિલનો પડદો ઉઠાવ્યા. શામની બીબીઓ અલ્લાહ તમારી औलादને સલામત રાખે. આ કેદ ખાનામાં મારા ભાઈની 3 વર્ષની સકીના સૂતી છે જેને અંધારાથી ડર લાગતી હતી. દુનિયાના કામોથી રૂખસતી મળે અને આવીને મારી સકીનાની કબર ઉપર ચઢાણ ચઢાવજો. ફાતિહા પડજો. હાય સકીના દરોશ પૂછતા હતા ભૂમિ અમ્મા તમે મદીના ક્યારે જાશું? આજે કાફિલો જાય છે તો સકીના નથી. બીબીઓના બેન છે અલવિદા એ સકીના. ચાલી